श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 15 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा ने अपने इस पीयूष सदृश प्रवचन में कर्म और आंतरिक विशुद्धता के महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए हमारे लिए आचरण अनुकूल मार्ग का निर्देशन किया। स्वामी ने स्पष्ट किया कि कर्म और मानव जीवन ताने बाने की भांति आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें अलग करना संभव नहीं है। जब मानव के लिए कर्म अनिवार्य है, तब अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते हुए सत्कर्म ही करने चाहिए। किसी के लिए भी अनासक्त सत्कर्मों में प्रवेश करना सरल नहीं है, जिसके लिए बहुत बाह्य एवं आंतरिक साधना करनी पड़ती है। निष्काम कर्म और उसके परिणाम को समझाने के लिए स्वामी ने बुजुर्गों द्वारा आम के पौधे रोपने का प्रभावपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान बाबा का स्पष्ट कथन है कि आंतरिक विशुद्धता के बिना यह अनासक्त कर्म करना साध्य नहीं है। अतः प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक साधक को अपने मन से राग, द्वेष, अभिमान जैसे दुर्गुणों को निकाल फेंकना चाहिए। बाह्य दृष्टि को रखने पर आंतरिक दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए सांख्य योग के उपदेशों को जीवन में आचरण में लाना अनिवार्य है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते మనసా స్మరణ. కర్మలను ఆచరించుటలో కానీ కర్మలను ఆచరించకపోవటంలో కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరము ఉండదు. చిత్తమునందు వాసనలను వేరు చేయుటే ప్రధానమైనటువంటి అంశము. మనసునందులి మాధుర్యములను దూరము చేయుటే ప్రధానము. చిత్తమునందలి రాగద్వేషములను నిర్మూలము గావించుటే దీని యొక్క ఆశయము. ఇవి ఏవి చేయకుండినా కేవలం ప్రపంచమును వెలిచి పారిపోయి గిరిగుహల యందు ఏకాంతవాసము చేసినప్పటికీ, ఎట్టి కర్మలను ఆచరించకపోయినప్పటికీ వాడు బద్ధుడే. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण. कर्मों के करने अथवा कर्मों के न करने में कोई रुकावट नहीं है। चित्त में निहित वासनाओं को दूर करना ही प्रधान विषय है। मन में विद्यमान मलिनताओं को दूर करना ही प्रधान है। चित्त में निहित राग और द्वेष का उन्मूलन करना ही इसका प्रधान आशय है। इन सब के न करने पर भी संसार से डरकर, भागकर पहाड़ों की गुफाओं में निवास करने और कोई कर्म न करने पर भी वह बद्ध ही है। కారణం మనసునందలి మాలిన్యములు అనేక విధములైనటువంటి భావములను పురికొల్పుచూ ఉంటాయి. హృదయం నందలి వాసనలు అనేక విధములైన సంకల్ప వికల్పములను సృష్టించుతూ ఉంటాయి. చిత్తమునందలి రాగద్వేషములు మానవత్వాన్ని మరుగు చేస్తూ ఉంటాయి. కనుకనే మనసునందలి మాలిన్యము, హృదయం నందలి వాసన, చిత్తమునందలి రాగద్వేషములను ఎవరు నిర్మూలము గావించుకొని ప్రశాంత హృదయులై జనమధ్యమును సంచరించుచున్నప్పటికీ, ఎట్టి కర్మలు ఆచరించుచుండినప్పటికీ అట్టివారే నిజ యోగులని భగవద్గీత నిరూపించినది. इसका कारण मन में निहित मलिनताएं अनेक प्रकार की भावनाओं को उकसाती रहती हैं। हृदय की वासनाएं
अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों का सृजन करती रहती हैं। चित्त में निहित राग और द्वेष मानवता को ढक देते हैं। भगवत गीता ने निरूपित किया कि मन की मलिनता, हृदय की वासना और चित्त के राग द्वेष का उन्मूलन कर जो प्रशांत हृदय से रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए भी कई प्रकार के कर्म करते हुए रहते हैं, वही सच्चे योगी हैं। అయితే ఇట్టి సత్యమును గుర్తించలేని మానవులు కర్మ సన్యాసమును పూని కేవలము కాలము వ్యర్థము గావించుటలో తమ కర్తవ్యమని భావిస్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక రంగములో సోమరత్వమునకు ఎట్టి అవకాశము ఉండదని గీత పదే పదే హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. కనుకని భగవద్గీత యందు నిజమైనటువంటి యోగము అనాసక్తి యోగమని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. అది అనాసక్తి. ఆసక్తి లేనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మార్గమే అనాసక్తి. इस सत्य से जो अवगत नहीं हैं, वे कर्म संन्यास को अपनाकर समय को व्यर्थ में बिताते हुए इसे ही अपना कर्तव्य मानते हैं। गीता बार बार चेतावनी देती आई है कि आध्यात्म के क्षेत्र में आलसीपन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में सच्चे योग के रूप में अनासक्त योग को ही निरूपित किया गया है। वही अनासक्ति है। आसक्ति रहित दिव्य मार्ग ही अनासक्ति है। ఈ సాంఖ్యయోగమునందు నిష్కామ కర్మను ప్రత్యేకించి ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. ఎట్టి సాధకుడు కానీ దుష్కర్మల నుండి నిష్కామ కర్మలకు ఎగబాకటం ఇది సాధ్యము కాని పని. సద్గుణ కర్మలకు అనగా సదాచార కర్మలలో ప్రవేశించి సత్కర్మలలో ప్రవేశించి తద్వారా నిష్కామ కర్మను చేరడానికి ప్రయత్నించాలి. गीता इस सांख्य योग में निष्काम कर्म की विशेषता को निरूपित करती आई है। किसी भी साधक के लिए दुष्कर्मों की स्थिति से निष्काम की स्थिति को पहुंचना असंभव है। प्रथमतः सद्गुण कर्मों अर्थात सदाचार संबंधी कर्मों में प्रविष्ट होकर वहां से सत्कर्मों में प्रवेश करने के द्वारा निष्काम कर्म में पहुंचने के प्रयत्न करने चाहिए। కర్మలను ఆచరించుటలో ఉండినటువంటి యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? ఈ కర్మల వల్ల చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుందని గీతావాక్యము. చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మః. చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించింది. అయితే ఎట్టి కర్మల చేత చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది? ఈశ్వరార్పణతో కావించినటువంటి కర్మల వల్లనే చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది. कर्मों को करने में निहित आंतरिक अर्थ क्या है? गीता का उपदेश है कि इन कर्मों के कारण चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः। गीता ने आदेश दिया कि चित्त की शुद्धि के लिए कर्मों का आचरण करो। फिर किस प्रकार के कर्मों से चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है? ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से ही चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है। ఈ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది చిత్తమునందు పవిత్రత ఏర్పరుస్తుంది. వండినటువంటి భోజనము మనం భుజించుటకు ప్రయత్నించుటలో ఇది కేవలం ఆహారంగా రూపొందుతుంది. ఈ ఆహారమునే భగవత్ అర్పితము గావించి భుజించటం చేత ఇది ప్రసాదంగా రూపొందుతుంది. కనుకనే మానవుడు సకర్మల ద్వారా ఆచరించేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియకుడను ఇది కర్మరూపాన్ని ధరిస్తుంది. దైవార్పిత బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి చిన్న కర్మ కూడాను ఇది కర్మయోగంగా కానీ లేక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క యజ్ఞముగా కానీ రూపొందుతుంది. ఇట్టి కర్మయోగము చేతనే చిత్తశుద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది. ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से चित्त में पवित्रता उत्पन्न होती है। पकाए गए खाने को जब हम खाते हैं तो वह मात्र भोजन होता है, परंतु उसे जब ईश्वर को समर्पित करके खाया जाता है तो वह प्रसाद हो जाता है। अतः
मानव आसक्त भावना से जो क्रिया करता है वह कर्म में परिणत होती है, परंतु दैवार्पित बुद्धि से किए जाने पर कर्म कर्मयोग अथवा पवित्र यज्ञ का रूप धारण करता है। ऐसे कर्मयोग से ही चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है। భగవంతునికి అర్పితంగా గావించవలసినటువంటి కర్మలు ఎట్టి స్థితిలో ఉండాలి, పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి. సామాన్యమైనటువంటి మానవులకు ఏదో చిన్న పదార్థమును మనం అందించినప్పుడే అది ఉత్తమమైనటువంటిదిగాను పవిత్రమైనటువంటిదిగాను కొంత ఉపయోగకరమైనటువంటిదిగాను ఉంటుండాలి. అలాంటి స్థితిలో దైవమునకు అర్పించేటువంటి కర్మలు ఇంకెంత పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి, ఎంతటి పరిశుద్ధమైనటువంటివిగా ఉండాలి, ఎంతటి సార్థకమైనటువంటివిగా ఉండాలి. భగవంతునికి అర్పించుట లోపల ఏ పని అంటే ఆ పని, ఎట్టి వస్తువు అంటే అట్టి వస్తువును అర్పించుటకు ప్రయత్నించరాదు. కనుకనే భగవంతునికి అర్పించినటువంటి కర్మలు సత్కర్మలుగాను పవిత్రమైన కర్మలుగాను ఆదర్శవంతమైన కర్మలుగాను రూపొందించుకోవాలి. ईश्वर को समर्पित किए जाने वाले कर्म कैसे होने चाहिए? वे कर्म अत्यंत पवित्र होने चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को दी जाने वाली एक छोटी सी वस्तु उत्तम, पवित्र और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कर्म और कितने पवित्र होने चाहिए, कितने विशुद्ध होने चाहिए, कितने सात्विक होने चाहिए। ईश्वर को अर्पित करते समय जो कर्म चाहे उस कर्म को, जिस वस्तु को चाहे उस वस्तु को अर्पित करने के प्रयत्न नहीं करने चाहिए, अपितु ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कर्म सत्कर्म, पवित्र और आदर्शपूर्ण कर्मों में रूपायित करने चाहिए। ఒక భగవంతునికి ఒక పుష్పము అర్పితం చేయాలంటే ఆ పుష్పమునందులో ఉండేటువంటి క్రిములను మనం వేరు చేసి దానిని పరిశుద్ధపరిచి ఆ పుష్పమును భగవత్ అర్పితంగా గావిస్తాం. కనుక మనము చేయు ప్రతి కర్మ కూడాను భగవత్ అర్పితమైనటువంటి పుష్పంగా రూపొందాలి. పుష్పములో సుగంధము చేరినట్టుగా మన కర్మలలో పవిత్ర భావములు చేరాలి. పుష్పము ఏ విధమైనటువంటి అందాన్ని అలంకరింపుకుంటుందో అదే విధంగానే మానవుని యొక్క కర్మలు కూడాను పరిశుద్ధమైనట్టుగాను ఒక మార్గదర్శకమైనట్టుగాను నిరూపించాలి. ఇట్టి కర్మలను భగవత్ అర్పితము గావించటమే భగవద్గీత యొక్క నిజ యోగము. जब हम ईश्वर को कोई पुष्प समर्पित करते हैं तो पहले यदि उसमें कोई कीट पतंग हो तो उसे दूर कर, उसे साफ कर समर्पित करते हैं। अतः हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर समर्पित पुष्प होने चाहिए। जैसे पुष्प में सुगंध रहती है उसी प्रकार हमारे कर्मों में पवित्र भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। जैसे पुष्प में सुंदरता होती है उसी प्रकार मानव के कर्म भी विशुद्ध एवं मार्गदर्शक होने चाहिए। ऐसे कर्मों को ईश्वरार्पण करना ही भगवत गीता का यथार्थ योग है। జ్ఞానాజ్ఞానమును వేరు చేసి జ్ఞానమును అజ్ఞానమును తెలుసుకొని జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించడమే సాంఖ్యము. కనుక సాంఖ్యయోగం అనగా జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించుకునేటువంటి విధానమే సాంఖ్యము. ఈశ్వరానుభూతిని పొందగోరు వారు మొట్టమొదట కొన్ని ప్రధానమైన లక్షణములను కూడాను కలిగి ఉంటుండాలి. ఓర్పు, పట్టుదల, శారీర మానసిక పరిశుద్ధము, ఆవేదనతో కూడినటువంటి ప్రేమ, షట్ సంపత్తి, ఇది శమ, దమము, ఉపరతి, తితిక్ష, श्रद्ध, समाधान। ज्ञान और अज्ञान को अलग कर, ज्ञान और अज्ञान से अवगत होकर ज्ञान को ज्ञान में विलीन करना ही सांख्य है। अतः सांख्य योग का तात्पर्य ज्ञान को ज्ञान में विलीन करने का विधान ही सांख्य है। ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति में सबसे पहले कुछ लक्षण होने चाहिए, जैसे संयम, दृढ़ संकल्प, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता और व्यथापूर्ण प्रेम। इन्हें षट संपत्ति कहते हैं, जैसे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ఇక్కడ ఓర్పు అనేటువంటిది
ప్రతి మానవునికి ప్రధానముగా ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే రాజులు భ్రష్టులయ్యారు. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే ఋషులు కూడాను భ్రష్టులయ్యారు. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే పండితులు కూడాను పతనమయ్యారు. ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది ప్రధానమైన కవచంగా మనం తీసుకోవాలి. ఓర్పునే లేకుండా మానవత్వమునకి ఏమాత్రము విలువ రాణించదు. ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది కేవలం స్థిత ప్రజ్ఞకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణంగా రూపొందుతుంది. ఈ ఓర్పునే లేకుండా మనము దీనిని సాధించలేము. पहले संयम। प्रत्येक मानव में संयम अवश्य होना चाहिए। इस संयम से वंचित होने के कारण ही राजा भ्रष्ट हो गए। संयम को खो देने के कारण ही ऋषि भी भ्रष्ट हो गए। संयम को खो देने के कारण ही पंडित भी पतित हो गए। अतः संयम को हमें प्रधान कवच के रूप में ग्रहण करना चाहिए। संयम के न होने पर मानव जीवन कदापि उत्कृष्ट नहीं होगा। संयम एक स्थित प्रज्ञ के लिए प्रधान गुण के रूप में साकार होता है। बिना संयम के हम स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ఈ ఓర్పునకు మనము పట్టుదల అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము. ఈ పట్టుదలను కేవలము మూర్ఖమైనటువంటి పట్టుదలగా ఉంటుండకూడదు. పవిత్రమైన కార్యములు యందు, పారమార్థికమైనటువంటి విషయములందు ఇది ఏమాత్రం కూడాను తాము చలించక, భ్రమించక, స్థిరత్వమును కలిగి ఉండేటువంటి యొక్క భావమును మానవునికి పట్టుదల అని చెప్తూ వచ్చారు. ఎన్ని విధములైనటువంటి ఇబ్బందులు మనకు ప్రాప్తించినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అనానుకూలము మనకు సంభవించినప్పటికీ పట్టిన పవిత్రమైన కార్యమును సాధించేటువంటి విషయంలో మనకు పట్టుదల అత్యవసరము. పట్టుదలనే లేకుండా ఓర్పునకు బలమే ఉండదు. ఓర్పు, పట్టుదల రెండు కూడాను ఒక జమట బిడ్డలు. ఇది ఒకదానిని ఒకటి వీడి ఉండలేవు. పట్టుదల వీడించమా ఓర్పు అనేటువంటిది మనం బలహీనం పొందుతాము. ఓర్పును కోల్పోతిమా పట్టుదల అనేటువంటిది अंतर्धान అయిపోతుంది. संयम का प्रधान लक्षण संकल्प है। संकल्प होना चाहिए, परंतु मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि पवित्र एवं पारमार्थिक कार्यों में विचलित और भ्रमित न होते हुए स्थिर रहने वाली भावना ही मानव के लिए संकल्प है। चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न आएं, कितनी ही असुविधाएं क्यों न हों, परंतु संपन्न करने के लिए स्वीकृत पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए हम में संकल्प होना चाहिए। संकल्प ही न हो तो संयम में शक्ति नहीं होगी। संयम और संकल्प जुड़वां बच्चे हैं। ये एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। संकल्प को त्याग देने पर संयम में कमजोर पड़ जाएंगे। संयम को खो देते हैं तो संकल्प अदृश्य हो जाता है। ఇంకా శారీర మానసిక పరిశుద్ధములు. శారీరమును మనం ఏ విధంగా పరిశుద్ధులు గావించుకుంటున్నామో మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలు కూడాను, భావములు కూడాను మనం పరిశుద్ధము గావించుకున్నటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందులో రాగద్వేషములు, అభిమాన మమకారములు ఇలాంటి భావములను మనసునందు నుంచి మనం వేరు చేయాలి. అప్పుడే మనకు ఒక ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏర్పడుతుంది. अब शारीरिक एवं मानसिक विशुद्धता के बारे में। जिस प्रकार हम शरीर को विशुद्ध रखते हैं, उसी प्रकार मन के व्यवहार एवं भावनाओं को विशुद्ध रखने के प्रयत्न करने चाहिए। मन से राग और द्वेष तथा अहंकार और ममत्व को हमें दूर करना चाहिए, तभी हम इंद्रिय नियंत्रण कर पाते हैं। పూర్వం ఏ విధంగా తన యొక్క అవయవములను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదులుకోవటము, ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో తాను మడుచుకోవటము జరుపుతుండను, అదే విధంగానే మన ఇంద్రియములను మనం స్వాధీనమునందుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇట్టి ప్రధానమైనటువంటి గుణములే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణములు అని నిరూపించింది గీత. కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నిరూపించేటువంటిదే కర్మక్షేత్రము. కనుకనే ఇందులో నిష్కామ కర్మకు చాలా ప్రాధాన్యతను అందించింది. అద్దము మన ముఖము యొక్క స్వరూపాన్ని ఏ విధంగా నిరూపిస్తుందో, మన దేహమునందల టెంపరేచర్ని ఏ విధంగా థర్మామీటర్ నిరూపిస్తుందో, మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలను కర్మకలాపంలో నిరూపిస్తుంది. जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार अंदर बाहर करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के प्रयत्न करने चाहिए।
ऐसे गुणों को स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के रूप में गीता ने निरूपित किया है। मानव का स्वभाव कैसा है, इसे निरूपित करने वाला कर्म क्षेत्र ही है। इसीलिए निष्काम कर्म को अत्यंत प्रधानता दी गई है। जिस प्रकार एक आईना हमारे चेहरे के स्वरूप को स्पष्ट करता है, जिस प्रकार हमारे शरीर के तापमान को थर्मोमीटर बताता है, उसी प्रकार हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में हमारे कार्यकलाप ही बताते हैं। కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తాను చేసేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు గుర్తింపజేసుకోవచ్చు. ఒకరు చూచుటకు మహా సాత్వికంగా కనిపించవచ్చును, మహా త్యాగిగా గోచరం కావచ్చును, పవిత్రమైన హృదయుడిగా మనకు విశ్వసించవచ్చును. కానీ అతను చేయు కర్మల యందు మహా పశుత్వాన్ని, రాక్షసత్వాన్ని కూడాను గోచరింపచేస్తుంది. మరికొందరు చూచుటకు చాలా కఠినులుగా మనకు కనిపించవచ్చు, నిర్దయ నిర్దాక్షిణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మనం నిరూపించవచ్చు. కానీ కర్మ మార్గంలో వారు సాత్వికమైన దయాప్రేమల చేత ఆచరించేటువంటి వృత్తులను బట్టి అతను సాత్వికుడని భావించవచ్చు. ఏ వ్యక్తి రజోగుణం నందున్నాడా, లేక సాత్వికం నందున్నాడా, తామసికం నందున్నాడా అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఆచరించేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు స్పష్టమవుతుంది. अतः हम मानव के स्वभाव को उसके कर्मों के द्वारा जान सकते हैं। एक आदमी देखने में बड़ा सात्विक लग सकता है, महान त्यागी लग सकता है, परम पवित्र हृदय वाला प्रतीत हो सकता है, परंतु उसके कर्म पशुता और राक्षसता पूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोग देखने में बड़े कठोर लग सकते हैं, बड़े निर्मम और निर्दयी लग सकते हैं, लेकिन दया और प्रेम से पूर्ण उनके कर्म उन्हें सात्विक निरूपित करते हैं। एक व्यक्ति रजोगुण वाला है अथवा वह सात्विक गुण में है या तामसिक गुण वाला है, यह उसके कर्मों द्वारा ही हम जान सकते हैं। కనుక కర్మక్షేత్రం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క ధర్మ ప్రవృత్తులను నిరూపించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అనేటువంటిది భగవద్గీత స్పష్టం చేసింది. మానవుని యొక్క నిత్య జీవితం లోపల నిత్య కార్యాపరములందు తాను ఆచరించవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యాలు నిరూపింపచేసినటువంటిది భగవద్గీత. సర్వసంగ పరిత్యాగై లేక అరణ్యములు చేరమని, లేక సన్యాసమును పుచ్చుకోమని భగవద్గీత ఆదేశించటం లేదు. కర్మ మార్గము మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి ధర్మమని కూడాను నిరూపించింది. ధర్మ మార్గమును ప్రవర్తించడమే జీవితం యొక్క మర్మమని కూడాను బోధించింది. జన్మ యొక్క ధర్మమును, ధర్మం యొక్క మర్మమును గుర్తించడమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యం అని కూడాను స్పష్టం చేసింది. अतः गीता ने निरूपित किया है कि मानव की धर्म संबंधी प्रवृत्ति को निरूपित करने की क्षमता कर्म क्षेत्र में ही है। मानव के दैनंदिन जीवन में आचरण योग्य कार्यों को गीता ही निरूपित करती है। सर्वसंग परित्यागी होने, जंगल में प्रवेश करने अथवा संन्यास ग्रहण करने का आदेश गीता कदापि नहीं देती। गीता ने निरूपित किया है कि मानव के लिए कर्म मार्ग ही प्रधान धर्म है। यह भी उपदेश दिया कि धर्म मार्ग में अग्रसर होना ही जीवन का मर्म है। यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन के धर्म और धर्म के मर्म से अवगत होना ही मानव का कर्तव्य है। కర్మను వదలి క్షణమైన కూడాను కాయము నిల్చుటకు వీలు కాదు. కర్మాచరణ యందే తన యొక్క కర్తవ్యం ఇమిడి ఉన్నదని సత్యాన్ని నిరూపించింది. కనుకనే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడు, సామాన్యమైన సాధకుడు మొట్టమొదట కర్మ మార్గమునందు తాను ప్రవేశించాలి. ఈ కర్మల యందు పవిత్రమైనటువంటి కర్మలుగా మనం నిరూపించాలి. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి వృత్తులుగా మనం పెంపొందించాలి. ఆదర్శవంతమైనటువంటి కర్మలను మనం ఆదేశించాలి, ఆచరించాలి. అప్పుడే ఇవి క్రమక్రమేణా సాత్విక భావంలో ప్రవేశించి తదుపరి నిష్కామ కర్మలో అవి ప్రకాశిస్తాయి. कर्म को त्याग कर शरीर का एक पल के लिए भी रहना असंभव है। गीता ने इस सत्य का उपदेश दिया है कि मानव का कर्तव्य कर्माचरण में ही है। अतः एक सामान्य मानव या एक सामान्य साधक को सबसे पहले कर्म मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। हमें सदा पवित्र कर्मों का ही अनुसरण करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं
वे परोपकार संबंधी होने चाहिए। आदर्शपूर्ण कर्मों का आदेश देना और स्वयं उनका आचरण भी करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे धीरे धीरे सात्विक भावना में प्रविष्ट होकर तदनंतर निष्काम कर्म में प्रकाशमान होंगे। వాంఛలు లేకుండా ఎట్టి మానవుడు కూడాను కర్మను ఆచరించలేడు. అయితే ఈ వాంఛలు భగవత్ప్రీత్యార్థమైనటువంటి వాంఛలుగా మనం రూపొందింప చేసుకోవాలి. కనుకని దీనిని అనాసక్తి యోగం అని కూడాను పదే పదే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. ఇక్కడ మాయా అనేటువంటిది కొంతవరకును ఆవరిస్తుంది. ఆవరణ విక్షేపములు అనేటువంటిది దీనికి మూల కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ ఆవరణ విక్షేపములకు రూపము లేదు. ఆవరణం అనగా ఆవరించినటువంటిది, కప్పబడినటువంటిది. ఏ విధంగా కప్పబడినటువంటిది, దేనితో కప్పబడినటువంటిది? ఈ యొక్క కప్పబడినటువంటి దానిని మనం ఏ విధంగా దీనిని తీసివేయాలి? రూపమే లేనటువంటి దానిని మనం కప్పబడటం ఏమిటి, దీన్ని తీసివేయటం ఎట్లా? ఇది ఏ మాయ యొక్క స్వభావం. बिना इच्छाओं के कोई भी मानव कर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें इन इच्छाओं को ईश्वर की प्रीति के संदर्भ में बढ़ाना चाहिए। इसी को श्री कृष्ण बार बार अनासक्ति योग के रूप में निरूपित करते आए। यहाँ कुछ हद तक माया आवृत होती है। इसके मूल कारण के रूप में आवरण और विक्षेप उपस्थित रहते हैं। इन आवरण और विक्षेप के कोई रूप नहीं है। आवरण का अर्थ ढका हुआ है। किस प्रकार ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? ढके हुए इसको हम कैसे हटा सकते हैं? जिसका रूप ही नहीं है उसका ढकना क्या और उसका कैसे निकालना, यही माया का स्वभाव है। దారి యందు పడినటువంటి త్రాడును చీకటిగా ఉన్న సమయంలో ఇది పాము అని మనం భ్రమించాము. అయితే ఇక్కడ ఆవరణం ఏమిటి? ఉన్న త్రాడును పాము చేత కప్పబడినట్టుగా భ్రమిస్తున్నాము. కానీ పాము ఉన్నదా? లేదు. లేని దానిని కప్పబడించుకోవటము ఇది ఒక విధమైనటువంటి భ్రాంతి. ఈ భ్రాంతి ఏ సమయంలో మనకు ఆవరించినటువంటిది? ఇది చీకటి యందు ఆవరించినది. అయితే త్రాడును పాము ఆవరించినదా, లేక మనలను భ్రమ ఆవరించినదా? త్రాడును పాము ఆవరించలేదు, మానవుని మనసును భ్రమ ఆవరించింది. కనుక ఈ భ్రమనే ఒక మాయ. దీనిని ఒక జ్యోతితోట లేక ఒక వెలుతురుతో దానిని వేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ పాము లేదు, ఉన్నది త్రాడే. కనుక ఆవరణం పోయినది. अंधेरे में रास्ते में पड़ी रस्सी को हमने सांप समझा। यहां आवरण क्या है? यहां जो रस्सी है इससे हम सांप के रूप में भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन क्या सांप है? नहीं है। जो नहीं है उससे ढका रहना ही भ्रम है। इस भ्रम ने हमें कब ढका? इसने अंधेरे में हमें ढका। तो क्या रस्सी को सांप ने ढक दिया अथवा हमें भ्रम ने ढक दिया? रस्सी को सांप ने नहीं ढका, मानव मन को भ्रम ने ढक दिया। अतः यह भ्रम ही एक माया है। लेकिन एक ज्योति अथवा प्रकाश के सहारे देखने पर प्रतीत होगा कि यहां सांप नहीं है, रस्सी ही है। अतः आवरण हट गया। ఉన్న పదార్థం కనిపిస్తుండాలి, ఇది విక్షేపం. ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉండిదే, అందులో ఏ మార్పులు కూడాను ఉండవు. భ్రమలు రావటం పోవటము ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి బంధుత్వంగా భావించుకోవచ్చును. మాయ కానీ, బాధలు కానీ, నిందలు కానీ, నిష్ఠూరములు కానీ ఇవన్నీ కూడాను కేవలం రాకపోకలతో ఉండినటువంటి బంధుత్వం వంటివి. వచ్చిన బంధువులు శాశ్వతంగా మన ఇంటిలో నిలవరు, రావటం పోవటం. ఇదే విధంగానే మాయా అనేటువంటిది కేవలం మానవుని యొక్క భ్రాంతిగా రావటం పోవటం జరుగుతుంది. यहां जो पदार्थ है वही दिखाई पड़ रहा है, यही विक्षेप है। अतः जो है वह सदा के लिए रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। भ्रम ही आते जाते रहते हैं। इसे एक प्रकार से बंधुत्व माना जा सकता है। माया हो अथवा कष्ट अथवा निंदा अथवा आलोचना, ये सब आने जाने वाले रिश्तेदारों के समान हैं। आए हुए रिश्तेदार
हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं ठहरेंगे। ये आते और चले जाते हैं। इसी प्रकार माया भी मानव के भ्रम के रूप में आती जाती रहती है। ఉన్న త్రాడును కప్పబడినటువంటిది పాము, ఇదే ఆవరణం. కానీ కప్పబడినటువంటి పాము వెలుతురుతో మనం చూడగలిగినప్పుడు లేకపోవటము, ఉన్న త్రాడు ఉండటమే విక్షేపము. అయితే ఆవరణం ఒక పర్యాయము, విక్షేపం ఒక పర్యాయము జరుగుతుందా అని మనం విచారించవచ్చు. ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్యాయం కూడాను గోచరం కావచ్చును, కానీ రెండు కూడాను ఒకే పర్యాయం గోచరం కావచ్చు. రావటం పోవటం అప్పుడే ఆవరణ విక్షేపం రెండు కూడాను జరగవచ్చు. जो रस्सी है उसे सांप ने ढका, यही आवरण है। परंतु प्रकाश के सहारे ढके हुए सांप को देखने पर उसका न होना और जो रस्सी थी उसका होना ही विक्षेप है। हम विचार कर सकते हैं कि क्या एक बार आवरण और एक बार विक्षेप होते रहते हैं? बारी बारी से एक एक हो सकते हैं तथा दोनों एक ही बार भी हो सकते हैं। आना और जाना हो तभी दोनों आवरण और विक्षेप हो सकते हैं। కనుక అర్జునునికి కప్పబడినటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి ఆవరణాన్ని ఈ సాంఖ్యయోగమునందు జ్ఞాన బోధ చేత కృష్ణుడు దానిని తీసి పారవేసి అర్జును యొక్క స్వప్రకాశమైనటువంటి యొక్క స్వభావమైనటువంటి యొక్క స్వసంకల్పమైనటువంటి యొక్క స్వస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దీనిని నిరూపింప చేసుకున్నాడు. కానీ మనము పై దృష్టిలు మాత్రమే మనము అభివృద్ధిని గావించుకుంటున్నాము. అంతర్దృష్టి ప్రధానమైనటువంటిది, అదే శాశ్వతమైనటువంటిది. అట్టి సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క స్వస్వరూపాన్ని మనం మరచి కేవలం నశ్వరమైన, అస్థిరమైన, చంచలమైన, మార్పు చెందినటువంటి ఈ జగద్దృష్టిని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవటం చేతనే మనకు నిజతత్వాన్ని మనము దూరం చేసుకుంటున్నాం. अतः श्री कृष्ण ने इस सांख्य योग में अर्जुन को ढके अज्ञान रूपी आवरण को ज्ञानोपदेश के सहारे निकाल फेंक कर अर्जुन के सहज स्वभाव के स्वयं प्रकाश, स्वस्वरूप, स्वसंकल्प तत्व को निरूपित किया। हम बाह्य दृष्टि को ही विकसित कर रहे हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि अत्यंत प्रधान है, वही शाश्वत है। ऐसे सत्य नित्य स्वस्वरूप से विस्मृत होकर हम नश्वर, अस्थिर, चंचल और सतत परिवर्तनशील जगत दृष्टि को विकसित करने के कारण अपने निज तत्व से दूर होते जा रहे हैं। భగవంతుడు చేసేటువంటి పని అది. నాయన, ఎంతకాలం ఈ జగత్తునందు నీవు జీవించినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైనటువంటి కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇవి క్షణభంగురం. ఏ విధమైనటువంటి బంధుత్వమును, అభిమానమును, మమకారమును అభివృద్ధి చేసుకుందువో ఇవన్నీ కూడాను కదిలిపోయేటువంటివి. ఈ జీవిత ప్రవాహములో సర్వము కూడాను ఇందులో కొట్టుకుని పోయేటువంటివి. కొట్టుకుని పోయేటువంటి యొక్క ఈ పదార్థమును మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఇవి మనము రక్షించగలవా? పట్టుకున్న పదార్థము కొట్టుకుని పోవచ్చున్నది, పట్టబడినటువంటి పదార్థము కొట్టుకుని పోవచ్చున్నది. పట్టుకున్నవాడు కొట్టుకుని పోతున్నాడు. దీనిని పట్టుకుని ప్రయోజనం ఏమిటి? इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि वत्स, चाहे कितने ही समय तक तुम यहां जीवन यापन करो, चाहे कितने ही कर्म करो, परंतु सब क्षणभंगुर हैं। जिस प्रकार के भी बंधुत्व, अभिमान और ममत्व को बढ़ाओगे वे सब विनष्ट हो जाने वाले ही हैं। जीवन के इस प्रवाह में सब कुछ बह जाने वाले ही हैं। बह जाने वाले पदार्थ को पकड़ने पर क्या वे हमारी रक्षा कर सकते हैं? पकड़ा हुआ पदार्थ बहा जा रहा है, पकड़ने वाला भी बहा जा रहा है, फिर पकड़ने से फायदा ही क्या? కనుకనే మనము ఈ అనిత్యమైనటువంటి యొక్క విషయములు యందు పటుత్వమును మనం అభివృద్ధి పరచుకొని మన యొక్క జీవిత తత్వాన్ని మనం మరుగు చేసుకుంటున్నాం. కనుక శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం శరణుజొచ్చినప్పుడే మనకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందము లభిస్తుంది. కనుక అర్జున, నీకు ఆవరించినటువంటి ఈ అజ్ఞానము దూరము గావించుకొని, ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని, నీవు రాగద్వేషమును దూరం చేసుకొని, మనసునందరి మాలిన్యమును కొంతవరకు తుడుచుకోమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. మానవ జీవితమునకు కర్మకు మించినటువంటి మార్గం మరొకటి లేదు. కర్మను ఆధారము చేసుకొనియే నీవు భక్తి యందు నీవు ప్రవేశించాలి. భక్తిని నీవు కొంతవరకు అభివృద్ధి పరచుకొనియే జ్ఞానములో ప్రవేశించాలి.
हम अनित्य विषयों पर पकड़ को कसते हुए जीवन के तत्व को विनष्ट करते जा रहे हैं। अतः शाश्वत ईश्वरीय तत्व की शरण में जाने पर ही हमें यथार्थ आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम अपने ऊपर ढके हुए अज्ञान को दूर कर, इंद्रियों को नियंत्रित कर, मन में स्थित राग द्वेष को दूर कर, मन की मलिनता को मिटाओ। मानव जीवन में कर्म से बढ़कर अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। कर्म को आधार बनाते हुए तुम्हें भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। भक्ति को बढ़ाकर ही ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए। కనుక మానవుని యొక్క విశిష్టత కానీ, మానవుని క్రింద తోయుటకు కానీ, ఉన్నత స్థాయికి కొనుపోవడానికి కానీ కర్మని. కనుక మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలన్నీ కూడాను కర్మ చేత కట్టబడినటువంటివి. ఈ కర్మల చేత యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు కానీ, దాన ధర్మాది వృత్తులు కానీ మనం ఆచరించవచ్చు. అయితే యజ్ఞ యాగాది క్రతువుల యొక్క ఫలితం ఏమిటి? ఇది కేవలం స్వర్గమును చేర్చడం మాత్రమే. मानव की विशिष्टता अथवा उसके पतन होने या उच्च स्थान पर पहुंचने का कारण कर्म ही है। मानव की समस्त अच्छाइयां और बुराइयां उसके कर्मों से ही आबद्ध हैं। इन कर्मों के आधार पर ही हम यज्ञ यागादि क्रतुएं तथा दान धर्मादि सत्कर्म कर सकते हैं। इन यज्ञ यागादि कर्मों का फल क्या है? मात्र स्वर्ग तक पहुंचाना ही है। కానీ ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి మరొకటి ఉన్నదని కృష్ణుడు హెచ్చరించాడు అర్జునులకు. యోగ కర్మ సుకౌశలం అన్నాడు. కౌశలమనే కాదు, సుకౌశలం అన్నాడు. ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి స్థానం మరొకటి ఉన్నది నాయన. ఈ స్వర్గమే సత్యము నిత్యమని నీవు భావించకు. క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి. ఇది కొంతకాలంలో తిరిగి దిగి రావాల్సి వస్తుంది. ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి క్యాంపు. ఇందులో నీవు శాశ్వతంగా జీవించడానికి వీలు కాదు. ఏదో దేహ సంబంధమైన ఇంద్రియ సంబంధమైనటువంటి భోగభాగ్యములు లభించునని నీవు భావించవచ్చు. ఈ మిథ్యాలోకమునందు ఏ భోగభాగ్యములు నీవు ఆశించితేవో దీనికంటే కొంత ఉత్తమమైనటువంటివిగా ఉండవచ్చును. అంతేకాని అంతకు మించి మరొక సుఖములు అక్కడ లేవు. కనుక దీనికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థానం మరొకటి ఉన్నది. అది ఏ దైవాత్మ తత్వము. ఇదే బ్రహ్మ సంయోగము. ఇది ఆత్మానుసంధానము. परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत किया कि इससे भी एक अन्य उन्नत स्तर है। योगः कर्मस्सु कौशलम, कौशल नहीं सुकौशल कहा। वत्स, इससे भी एक अन्य उन्नत स्तर है। ऐसा मत विचार करो कि यह स्वर्ग ही सत्य और नित्य है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। कुछ समय के बाद फिर धरती पर उतरना पड़ता है। यह मात्र तात्कालिक कैंप है। यहां तुम शाश्वत नहीं रह सकते हो। तुम विचार कर सकते हो कि दैहिक और इंद्रिय संबंधी भोग प्राप्त हों। ये इन सांसारिक भोगों की तुलना में कुछ उत्कृष्ट हो सकते हैं, परंतु इससे बढ़कर वहां अन्य सुख प्राप्त नहीं है। इससे भी उत्कृष्ट एक अन्य तत्व है, वही दैवात्म तत्व है, वही ब्रह्म संयोग है, यही आत्मानुसंधान है। కనుక ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి స్థితిని నీవు పొందుటకై నీవు కర్మల యందు నిష్కామ కర్మను ఆచరించమన్నాడు. నీవు ఏదైనా ఒక కర్మను ఆచరించినప్పుడు దానికి ఫలితం ఉండనే ఉంది. అది నీవే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఇక్కడ లేదు. మన తాతగారు ఒక మామిడి చెట్టు పాతి ఉండవచ్చును మన పెరట్లో. అది వృక్షమై కాయలు కాచే సమయానికి తాతగారు పోవచ్చును. కానీ ఆ ఫలములు తన మనమళ్ళు, తన కొడుకులు, తన మనమరాళ్ళు కూడా అనుభవించవచ్చు కదా. కనుక కర్మను ఆచరించినటువంటి వ్యక్తి దీనిని అనుభవించకపోయినప్పటికీ దాని ఫలితమేమో ఉంటున్నది. ఆ ఫలితమును ఎవరైనా కూడా అనుభవించవచ్చు. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसी दिव्यतापूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्मों में निष्काम कर्म करने चाहिए। तुम जो भी कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि उसका फल तुम ही भोगो। घर के पिछवाड़े में दादाजी ने एक आम का पौधा लगाया होगा, लेकिन उसके पेड़ होकर फल लगने तक दादाजी गुजर गए हो सकते हैं, परंतु उसके फलों को
उनके बेटे पोते पोतियां खा सकते हैं ना। अतः कर्म का आचरण करने वाला उसके फल को न भोगने पर भी फल अवश्य होता है, उस फल का अनुभव कोई भी कर सकता है। అదే విధముగానే ఆ తాతగారు ఈ మామిడి వృక్షము పెద్దదైపోయి దీని ఫలమును నేను అనుభవించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తాను పాతలేదు. మన పెరటిలోని వృక్షము ఏనాటికైనా ఫలమునిస్తుంది, అది మనవారు ఎవరైనా భుజిస్తారు అనేటువంటి ఒక విశాల భావంతోనే నాటి ఉండొచ్చు. ఇట్టి విశాలమైన భావంతో పాతినటువంటి వృక్షం యొక్క ఫలితమే తన కుటుంబంలో అనుభవిస్తుంటారు. ఆ తాతగారు ఏ ఉద్దేశంతో అనుభవించారు, నా కుటుంబీకులైనా అనుభవించవచ్చు, అక్కడ కూడా ఒక విధమైనటువంటి సంకుచితమైనటువంటి అభిలాష కలిగి ఉంటున్నాడు. ఇక్కడ సంకుచితమైనటువంటి ఆసక్తితో నాటాడు. కానీ స్వార్థమైనటువంటి తనను తాను అనుభవించుకోవాలనేటువంటి స్వార్థం కంటే కొంతవరకు కుటుంబాన్ని కూడా నువ్వు విశాలం చేసుకోవటం ఇది కొంత ఉత్తమమైనటువంటి భావమే. అయితే ఇంతకంటే ఉత్తమమైనటువంటి భావము ఎవరైనా అనుభవించని అనేటువంటి దీంట్లో భావంను అభివృద్ధి పరచుకోవటం మరింత ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్థితి. దీనిని దైవార్పిత భావంతో చేయటము మరింత విశాలంగా ఉంటుంటుంది. दादाजी ने कभी न कभी आम खाने के विचार से पौधा नहीं रोपा। पिछवाड़े का यह पेड़ कभी न कभी फल दे सकता है और हमारे अपने ही उन्हें खाएंगे कि विशाल भावना के कारण से पौधा रोपा होगा। ऐसी विशाल भावना से दादाजी द्वारा रोपे गए पेड़ के फलों को उनके परिवार वाले ही खाते हैं। दादाजी ने किस भावना से पौधा रोपा? कम से कम मेरे परिवार वाले तो खाएंगे, ऐसा विचार करने में भी एक संकुचित इच्छा है। फलों का खुद ही अनुभव करने की अपेक्षा परिवार वालों द्वारा अनुभव करने की विशाल भावना कुछ हद तक उत्तम ही है, लेकिन इससे भी उत्तम भावना यह है कि फलों का अनुभव चाहे जो भी करे अच्छा ही है। इसे दैवार्पित भावना के साथ करना और भी विशाल है। కనుకనే అన్నింటికంటే నిష్కామ కర్మయందు ఆచరించవలసినటువంటిది దైవార్పితమైనటువంటి భావంతో సర్వకర్మలు కూడాను మనం అనాసక్తితో మనం ఆచరించాలి. కనుక బుద్ధి యోగము కంటే కూడాను అనాసక్తి యోగం అనేటువంటిది మహా పవిత్రమైనటువంటిది అని కూడాను ఇందులో నిర్ణయం అవుతుంది. బుద్ధి యోగమునందైనా కొంత విచారణ శక్తి కలుగుతుంది, కానీ బుద్ధి గ్రాహ్యం అతీంద్రియం. కనుక ఇక్కడ బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటిది అనాసక్తి. అయితే ఇట్టి అనాసక్తి సామాన్య మానవులకు సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సాధ్యం కాదని మనం విసర్జించరాదు. క్రమక్రమేణా దానికి మనం సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. अतः निष्काम भावना के संदर्भ में हमें सभी कर्मों को दैवार्पित एवं अनासक्त भावना से करना चाहिए। इसीलिए यहाँ यह निरूपित होता है कि बुद्धि योग की अपेक्षा अनासक्त योग ही अत्यंत पवित्र है। बुद्धि योग में कुछ वैचारिक शक्ति उत्पन्न होती है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, यहाँ बुद्धि की तुलना में अनासक्ति ही उत्कृष्ट और उत्तम है, परंतु ऐसी अनासक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। इतने मात्र से असंभव मानकर हमें इसे त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इसे संभव बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। మనకు అసాధ్యమైనటువంటి కార్యములు ఎన్నిటినో మనం సాధనల చేత సాధిస్తూ ఉన్నాము. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. అయితే ఒక్కటి మాత్రం మనం లక్ష్యం ఉంచుకోవాలి. ఎక్కడ చూచినప్పటికీ ఉండినటువంటిది ఒకే తత్వము అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తింపు చేసుకోవాలి. సర్వత్రా పంచభూతాని అష్టం, ఈ ఆరోది లేని లేదు అనేటువంటి దానిని మనం నిరూపించాలి. ఎక్కడ చూచినప్పటికీ నపాతాళే నభూతలే, పాతాళం నందు కానీ భూతలం నందు కానీ ఎక్కడ కూడాను 5 భూతముల కంటే మించినటువంటివి లేవు. ఈ పంచభూతములు కూడాను పరమాత్మని యొక్క ప్రతిబింబములే, ఇవి అంశములే. కనుక అన్నింటిని కూడాను ఈ పంచభూతాత్మకంగా మనం భావించుకోవటము ఇది భగవత్ ప్రీత్యార్థం కూడా అవుతుంది. अनेक असंभव कार्यों को हम संभव बना रहे हैं। साधन से होते हैं कार्य सफल धरती पर। हमें एक तत्व को लक्ष्य में रखना चाहिए कि सर्वत्र व्याप्त तत्व एक ही है के सत्य से अवगत होना चाहिए। सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठम किंचिन्न विद्यते, हमें निरूपित करना चाहिए कि छठा भूत है ही नहीं,
जहां देखने पर भी न पाताले न भूतले, चाहे पाताल में हो या भूतल में, पंचभूतों से बढ़कर अन्य भूत है ही नहीं। ये पंचभूत परमात्मा के प्रतिबिंब ही हैं, अंश ही हैं। अतः सबको पंचभूतात्मक मानना यही भगवत प्रीत्यर्थ होगा। ఇలాంటి ఉన్నత భావమును, ఉన్నత లక్ష్యమును మన యొక్క దృష్టిని ఉంచుకొని కర్మలు ఆచరించటం లోపల మనము సార్థకమైనటువంటి జీవులుగా తయారు కావాలి. మనం పై దృష్టిని మాత్రమే అభివృద్ధి పరచుకోరాదు. ఒకానొక సమయంలో జనక మహారాజు పండిత మహాసభను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇందులో గొప్ప గొప్ప పండితులంతా కూడాను అందులో ప్రవేశించారు. ప్రతివాద భయంకరులు కూడాను ప్రవేశించారు. వాగ్ధోరణి లోపల జగత్తునంతా ఆడించేటువంటి ఒక శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు కూడాను ప్రవేశించారు. భూమిని కదిలింపచేసేటువంటి వారు కూడాను ప్రవేశించారు. వీరి ప్రతిజ్ఞలు పట్టు చూస్తే చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. సామాన్యమైనటువంటి మానవులు అందులో ప్రవేశించుటకు ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. అందులో జనక మహారాజు యొక్క సమావేశం లోపల ఇది గొప్ప గొప్ప వారికి అవకాశం ఉంటుంటుంది, కానీ సామాన్యులకు ఇందులో ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండదు. ऐसी उन्नत भावनाओं और उन्नत लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए कर्मों का आचरण करते हुए हमें सार्थक जीव बनना चाहिए। हमें बाह्य दृष्टि को विकसित नहीं करना चाहिए। एक बार महाराजा जनक ने पंडित सभा का आयोजन किया। बहुत बड़े बड़े पंडित उसमें उपस्थित हुए। भयंकर प्रतिवादी भी प्रविष्ट हुए। वाक शक्ति से समस्त जगत को पराजित कर सकने वाले भी आए। धरती तक को हिला देने वाले भी प्रविष्ट हुए। इनकी प्रतिज्ञाओं से परिचित होने पर इनकी शक्ति का बोध होता है। सामान्य लोगों के लिए उस सभा में प्रवेश करने का अवसर ही नहीं था। जब महाराजा जनक सभा कर रहे हैं तो उसमें बड़े बड़ों के लिए ही अवसर था, सामान्य लोगों को कोई अवसर नहीं था। కానీ ఇటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి మహాసభ లోపల అష్టావక్రుడు ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు. అష్టావక్రుడిని వదిలేటువంటి వారెవరు? అతనికి ఎట్టి రికమెండేషన్ లేదు, అతనికి ఎట్టి సహాయము లేదు, అతనికి దైవ సహాయం ఒక్కటే. కానీ నమ్మినటువంటి వారికి ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి యొక్క నష్ట కష్టములను ప్రాప్తించవు. తాత్కాలికంగా అడ్డులు తగిలినప్పటికీ అది మున్ముందు విజయాన్ని సాధింపజేస్తుంది. కానీ 3 దినములు జనక మహారాజు ద్వారం దగ్గర కావలిగాచాడు. ఈ సమావేశంలో పాల్గొనుటకై వెళ్ళేటువంటి యొక్క మహా వీరులను కూడాను, పండితులను కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. ఇది గొప్ప గొప్ప మహనీయులకంతా ఇటు ప్రాప్తి లభిస్తుండాలి, నాకు కూడాను సాధ్యమైతే లభించవచ్చునని కొంతవరకు సంకల్పాన్ని బలహీనం చేసుకోకుండా ఉన్నాడు. ऐसी सभा में अष्टावक्र ने प्रवेश करने का प्रयत्न किया। अष्टावक्र को कौन अंदर जाने देगा? उनके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं था, कोई मदद नहीं थी, मात्र ईश्वर की सहायता थी। ईश्वर में आस्था रखने वालों को कोई कष्ट या हानि नहीं पहुंचती है। तात्कालिक रूप में कुछ अड़चन होने पर भी अंत में विजय ही प्राप्त होती है। 3 दिनों तक वह महाराजा जनक के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। सभा में उपस्थित होने वाले पंडितों को देखते रहे। बड़े बड़ों को ही ऐसे अवसर मिलते हैं, शायद मुझे भी अवसर मिल सकता है कि विश्वास से डटे रहे। కానీ ఎవరో ఒక మహనీయుడు ఇతని యొక్క పరిస్థితిని చూచి జనక మహారాజునకు చెప్పాడు. ఇతను వయోవృద్ధుడు కాదు, మధ్య వయస్కుడుగా ఉంటున్నాడు. ఇతనికి ఏమాత్రం కూడా అనుభవం లేనట్టుగా కనిపిస్తుండాలి. కానీ అనుభవమా నిరనుభవమా అనేటువంటిది నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. ఎట్టి పుట్టలో ఎట్టి పాముండును. కనుక ఎలాంటి వ్యక్తి యందు ఎలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విషయములు వెలువడుతుండాయో గుర్తించుకోవాలని జనక మహారాజు అతని లోపల ప్రవేశపెట్టాడు. జనక మహారాజు తన యొక్క స్థానంలో ఆసీనుడయ్యాడు. ఈ సమయం లోపల అష్టావక్రుడు ప్రవేశించాడు ఈ సమావేశంలో. उनकी स्थिति को देखकर किसी पंडित ने महाराजा जनक को सूचित किया। अष्टावक्र बूढ़े नहीं, उम्र में प्रौढ़ थे। देखने पर लगता था कि इन्हें कोई अनुभव नहीं है, परंतु ऐसे ही अनुभव या अनुभवहीनता का निर्णय नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार की बांबी में किस प्रकार का सांप होगा कहना कठिन है।
किस व्यक्ति में किस प्रकार का पवित्र ज्ञान होगा, यह जानने के लिए महाराजा जनक ने उन्हें अंदर बुलवाया। महाराजा जनक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब अष्टावक्र उस सभा में प्रविष्ट हुए। ఇతని రూపమును చూచిన తక్షణమే ఈ యొక్క సమావేశంలో ఉండినటువంటి గొప్ప గొప్ప పండితులందరూ కూడాను పక్కున నవ్వినారు. కానీ జనకుడు కన్ను వార్చకుండా చూస్తున్నాడు, తాను నవ్వలేదు. ఈ లోపల అష్టావక్రుడు ఈ పండితుల కంటే అధికంగా గట్టిగా నవ్వాడు. కానీ పండితులకు ఆశ్చర్యం వేసింది. మేము నవ్వటంలో ఒక కారణం లేకపోలేదు, కానీ ఇతను నవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఏర్పడింది. ఇలాంటి వికార ఆకారంను చూచిన తక్షణమే ఎట్టి మనుషుడికైనా కూడాను తనకు తెలియకుండానే ఒక విధమైనటువంటి నవ్వు ప్రారంభం కావచ్చు. ఇది కేవలం అమాయకత్వంగా కూడాను మనం భావించవచ్చు. अष्टावक्र को देखते ही सभा में उपस्थित सभी पंडित जोर से हंसे। महाराजा जनक उनकी ओर एकटक देख रहे थे, वे नहीं हंसे। तब अष्टावक्र उन पंडितों से भी अधिक जोर से हंसे। अब पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, हमारे हंसने का तो कारण है, लेकिन यह क्यों हंस रहा है? यही एक प्रश्न बन गया। ऐसे विकृत आकार को देखने पर किसी को भी अनायास हंसी आ सकती है। इसे हम मासूमियत भी मान सकते हैं। ఒక తల్లి చంటి బిడ్డను ఎత్తుకుని పోతుంటే వెనక ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళని చూసి నవ్వుతుంది ఈ చంటి బిడ్డ. చంటి బిడ్డ నవ్విన తక్షణమే ఎలాంటి వారికి వారికి కూడా తెలియకుండానే నవ్వుతారు. అమాయకత్వంలో ఉండేటువంటి పవిత్రత, కానీ ఇక్కడ పవిత్రతలో ఉండినటువంటి అమాయకత్వంగా రూపొందుతుంది. పండితులందరూ కూడా చాలా గొప్పవారు, అమాయకత్వం ఏమాత్రం కూడా చేరలేదు వాళ్ళు. కనుక వారు ఈ యొక్క వ్యక్తి నవ్వటంలో ఒక కారణం ఏమిటో అని గుర్తించాలని అందరూ కాచుకొని ఉంటున్నారు. जब कोई मां अपनी बच्ची को लेकर जाती होगी तो पीछे से आने वाले को देखकर यह बच्ची हंसती है। बच्ची को हंसती देखकर कोई भी हंसता है। यह मासूमियत में निहित पवित्रता है। यहां सभी पंडित बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनमें मासूमियत जरा भी नहीं थी। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस व्यक्ति के हंसने का कारण क्या है। ఊళ్ళో ఒక పండితుడు సాహసించి, నాయన నీవెవరో, కానీ నీ రూపం చూస్తే మాకు చాలా నవ్వు వస్తుంటుండాలి, కానీ దీనివల్లనే మేమందరూ నవ్వాము, కానీ నీవు నవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? అయ్యా, నేను ఇక్కడేదో గొప్ప పండితుల మహాసభ జరుగుతుండాలని నేను ప్రవేశించాను. ఇలాంటి వారంతా ఈ యొక్క సమావేశంలో ఉంటున్నారంటే నేను ఈ జనక మహారాజు సమావేశానికే వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. నేను గొప్ప గొప్ప మహా పండితులంతా ఉంటారని చెప్పి ప్రవేశించాను, కానీ ఇక్కడంతా చర్మకారులు మాత్రమే ఉంటున్నారు. तब एक पंडित ने साहस जुटाकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे रूप को देखने के कारण हमें हंसी आई, इसीलिए हम हंसे, परंतु तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, स्वामी, यहां कोई बड़े बड़े पंडितों की सभा होने की बात सुनकर मैं आया, लेकिन ऐसे लोग यहां होने की बात मुझे पता चलती तो मैं महाराजा जनक की इस सभा में बिल्कुल नहीं आता। मैंने सोचा यहां महान पंडित होंगे, लेकिन यहां तो सब चर्मकार ही हैं। ఈ మాట వినేటప్పటికి పండితులకు చాలా కోపం వచ్చింది. చర్మకారులు అంటే చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారు అని దీని అర్థం. ఇంత కఠినమైనటువంటి పదం ఉపయోగపెడుతున్నావా అని అందరూ కూడా చాలా ఉగ్రులైనారు. అప్పుడు అష్టావక్రుడు చెప్పాడు, మీ చర్యలకు ఈ పదమే సరైనటువంటి పదం అన్నాడు. చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారికి చర్మం యొక్క విషయం బాగా తెలుస్తుంది, కానీ మిగతా వారికి ఏమాత్రమూ తెలియదు. కాబట్టి మీరందరూ నా చర్మాన్ని చూసి నవ్వుతున్నారు, నా యొక్క పాండిత్యాన్ని చూడటానికి మీరు ప్రవేశపెట్టలేదు, ప్రయత్నం చేయలేదు. కనుక పండితులైనటువంటి వారు అంతర్దర్శనము కలిగి ఉంటుండాలి. కనుక ఈ అంతర్దర్శనమే లేనటువంటి యొక్క తత్వము ఇది పాండిత్యానికి ఒక ఏమాత్రం కూడా అవకాశం కాదన్నాడు. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి జనకుడు ఇతన్ని ప్రవేశపెట్టి ఇతనితో పాండిత్యం యొక్క విషయాన్ని ప్రదర్శించమని కోరాడు. ये बातें सुनते ही पंडितों को बड़ा क्रोध आया। चर्मकार का अर्थ जूते बनाने वाला या चमार है। सभी पंडित बहुत क्रोधित हुए
कि उनके लिए ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टावक्र ने कहा, तुम्हारे व्यवहार के लिए यही शब्द सही है। जूते बनाने वाले को ही चमड़े के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है, बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। तुम सब मेरी चमड़ी को देख रहे हो, मेरे पांडित्य को नहीं। जो पंडित होते हैं वे आंतरिक दृष्टि वाले होने चाहिए। ऐसी आंतरिक दृष्टि के न होने पर कोई भी पंडित नहीं हो सकता है। इस सत्य से अवगत महाराजा जनक ने उन्हें पंडितों की सभा में शामिल कर लिया। అదే విధముగానే లోకములో ఎంతటి గొప్పవారైనప్పటికీ బాహ్య దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరుచుకుంటాము, కానీ అంతర్దృష్టిని ఏమాత్రం కూడా మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించటం లేదు. కనుక నీ యొక్క దేహ సౌందర్యము, దేహ పటుత్వము, దేహం యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు నీవు ఊహించవచ్చును, కానీ దైవము మానసిక పరిశుద్ధమి, చిత్తము యొక్క ప్రభావమి, హృదయం యొక్క శాంత స్వభావమునే తాను పరిశీలిస్తాడు. కనుకనే మన అంతర్దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరచుకొని అంతర్భావములను కొంతవరకు ప్రశాంతమైనటువంటి రీతిగా మనము చూసుకోవాలి. ఎట్టి సమయమునందు కానీ మనం ఉద్రేకములకు కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క దీనికి కానీ మనం ఆవేశానికి కానీ మనం గురి కారాదు. इसी प्रकार हम बाह्य दृष्टि को विकसित करते हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि को विकसित करने के प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तुम देह की सुंदरता, पटुता और शक्ति को महत्व देते हो, परंतु ईश्वर मानसिक विशुद्धता को देखते हैं। वह हृदय के शांत स्वभाव को ही परखते हैं। इसीलिए हमें आंतरिक दृष्टि को विकसित करते हुए प्रशांत एवं आंतरिक भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें क्रोध या आवेश के वशीभूत नहीं होना चाहिए। వారి యందు ఉండినటువంటి భావములు బయట రాని. ఎవరైనా నిన్ను దూషించారనుకో, ఈ దూషించటం వల్ల నీకు ఒరిగేటువంటిది ఏమి లేదు, తరిగేటువంటిది ఏమి లేదు. దీనికి నీవు ఏమాత్రం కూడా ఆవేశపూర్వకంగా నీవు ఉద్రేకం తెప్పించుకోరాదు. ప్రశాంతంగా ఉంటుంటే నీపైన అతనికి కలిగినటువంటి ద్వేషం ఏమిటో అదంతా ఒక్కతూరి బయట పడిపోని, కానీ దానిని నిలపడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ప్రమాదాన్ని చేకూరుస్తుంది. यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उससे तुम्हें होने वाला लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। इतने मात्र से तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। यदि तुम प्रशांत चित्त से रहोगे तो तुम्हारे प्रति उसका पूरा द्वेष एक बार में ही निकल जाएगा। यदि तुम उसे अपने में संभालने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे लिए ही खतरा बन जाएगा। ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి వామిటింగ్, వాంతులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ వాంతులు దేనివల్ల మనకు వాంతులు కలుగుతున్నాయి? ఈ యొక్క ప్రేగుల లోపల ఏదో ఒక మలిన పదార్థం చేరటం చేత, లేక యాసిడ్ ఫార్మ్ కావటం చేత ఈ వాంతులు ప్రారంభమవుతాయి. ఎక్కడ మలినము చేరునో అక్కడ పురుగులు చేరుతాయి, ఎక్కడ మలినము పురుగులు చేరునో అక్కడ అనారోగ్యం ప్రారంభమవుతుంది. కనుక దేహంలో ఏ భాగమునందు కూడా మనం మాలిన్యం చేర్చుకోవటానికి ఏమాత్రం కూడా పూనుకోకూడదు. కనుకనే లోపల ఉండినటువంటి మాలిన్యం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి వామిటింగ్ వస్తుంటాయి. ఈ సమయం లోపల మనం వానికి ఈ వాంతులు నిలపడానికి మందులు ఇవ్వరాదు. మందులు ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఏదో తాత్కాలికంగా అది నిలిచిపోతుంది, కానీ ఆ యొక్క మాలిన్యం లోపల ఉండినంత వరకు తిరిగి ఎప్పుడైనా మరి రావచ్చు. को वोमिटिंग अर्थात उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो किस कारण ये उल्टियां हो रही हैं? अंतड़ियों में व्यर्थ पदार्थ के पहुंचने अथवा वहां एसिड के उत्पन्न होने के कारण उल्टियां हो रही हैं। जहां मलिनता इकट्ठा होती है वहां कीड़े जमा होते हैं। जहां कीड़े और मलिनता जमा होते हैं वहां अस्वस्थता आरंभ हो जाती है। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारे शरीर में कहीं भी मलिनता इकट्ठी न हो। भीतर की गंदगी के ही कारण ये उल्टियां आती हैं। ऐसी स्थिति में उसे उल्टियां रुकने के लिए दवा नहीं देनी चाहिए। दवा देने पर तात्कालिक रूप में उल्टियां रुक सकती हैं, लेकिन मलिनता के अंदर रहने पर फिर से कभी भी उल्टियां हो सकती हैं। కనుక ఆ మాలిన్యం బయట పడేంత వరకు నీవు
ఏమాత్రం కూడా మందులు దానికి ఇవ్వరాదు. Yes, sir. పూర్తి వచ్చిన తర్వాత ఆ బలహీనతకు కావాల్సింటే నీవు బలాన్ని చేకూర్చు. ఈ యొక్క వాంతులు అయిన తర్వాత తాను బలహీనుడైపోతాడు. ఈ బలహీనుడైనప్పుడు మనం ఏమి చెప్పినా వింటాడు. ఈ పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి. వారు ఏమైనా చెప్పుతున్న సమయంలో దాన్ని మనం అడ్డు తగలకూడదు. చెప్పుకొని తనలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం ఎంతవరకు అంత బయటపడిపోని అంతవరకు మనం శాంతాన్ని వహించాలి. ఈ శాంతమే మనకు సౌఖ్యము, ఈ సౌఖ్యమే మనకు సంతోషము, ఈ సంతోషమే మనకు స్వర్గము. ఇలాంటి స్వర్గతుల్యమైనటువంటి ఒక భావాన్ని మనం దూరం చేసుకుని ఏదో మనం అనవసరమైనటువంటి ఉద్రేకాల్లో మనం ప్రవేశించరాదు. मलिनता के पूरी तरह से निकल जाने तक कोई दवा नहीं देनी चाहिए. उल्टियों के थम जाने के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए दवा दे सकते हो. उल्टियों के कारण व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है. तब हम जो भी कहें वह हमारी बात सुनता है. इस विधि को हमें अपनाना चाहिए. उनके कुछ भी कहते रहने पर हमें टोकना नहीं चाहिए. उन्हें पूरी तरह से अपना द्वेष उगल लेने देना चाहिए और हमें शांत भाव से रहना चाहिए. यह शांत भावना ही हमारे लिए सौख्य है. यह सौख्य ही संतोष है. यह संतोष ही स्वर्ग है. ऐसी स्वर्ग तुल्य भावना को त्याग कर अनावश्यक ढंग से क्रोधित नहीं होना चाहिए. ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణం. ఉన్న సద్గుణములు అన్నింటికంటే కూడాను ఇదే చాలా గొప్ప గుణము. నేను అనేక పర్యాయంలో చెప్పాను. క్షమ సత్యం, క్షమ ధర్మము, క్షమ వేదము, క్షమ అహింస, క్షమ ధర్మము, క్షమ సంతోషము, క్షమ సర్వము, క్షమ సర్వస్వము, సర్వలోకములందు. ఈ క్షమను మనము కలిగి ఉండినప్పుడే వానికి దమము, ఉపరతి అన్ని కూడా ప్రవేశిస్తాయి. కనుక దీనిని మనం లోపల పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పరిశుద్ధంగా మనం భావించాలి. ఈ దుర్గుణమును మనం ఏనాడు మనం దూరం చేసుకుందామో అదే లోపల పరిశుద్ధము. పైపైన సోపులు పౌడర్లు వేసుకొని తిక్కొని కేవలం పవిత్రంగా ఒక వాసన నూనెంతా వేసుకొని ఉండినంత మాత్రం అది పరిశుద్ధం కాదు. పైన శుద్ధం ప్రతి ఒక్కరూ గావించుకోవచ్చును, కానీ అంతర్శుద్ధి అతి అవసరమైనటువంటిది. मानव के लिए यह संयम ही प्रधान गुण है. सभी सद्गुणों में यही महान है. अनेक बार मैंने कहा, क्षमा सत्य है, क्षमा धर्म है, क्षमा वेद है, क्षमा अहिंसा है, क्षमा धर्म है, क्षमा संतोष है, क्षमा सर्वस्व है सब लोकों में. इस क्षमा के होने पर उसमें दम, उपरति और तितिक्षा सब प्रवेश करते हैं. अतः अंतस को पवित्र रखना चाहिए. दुर्गुणों को दूर करना ही आंतरिक विशुद्धता है. बाहरी तौर पर साबुन, पाउडर और खुशबूदार तेल लगाना मात्र विशुद्धता नहीं है. बाह्य स्तर पर विशुद्धता कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है. కారణమేమనగా అంతర్బహిర్త సర్వవ్యాప్య నారాయణ. భగవంతుడు లోపల బయట ఉంటున్నాడు. కనుక భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా మనం నిరూపించాలి. ఇదే పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థానంగా మనం ఏర్పరచుకోవాలి. బయట ప్రపంచం నందు ఉండేటువంటి ప్రపంచంలో భగవంతుడు మనకు గోచరం కాదు. అంతర్భావం నందు ఉన్నటువంటి భగవంతుడే మనకు సర్వత్రా వెంట జంట ఇంట కంటి రెప్పవలే కాపాడుతూ ఉంటాడు. इसका कारण क्या है? अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः. ईश्वर भीतर और बाहर दोनों जगह हैं. इसीलिए हमें निरूपित करना चाहिए कि ईश्वर का स्थान विशुद्ध है. इसे अत्यंत पवित्र रखना चाहिए. बाह्य जगत में विद्यमान ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं. आंतरिक भावना में विद्यमान ईश्वर ही हमारे आगे, पीछे और साथ में रहते हुए आंख की पलक की भांति हमारी रक्षा करते रहते हैं. కనుక ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞ లక్షణం లోపల మానవుడు ఎట్టి గుణములను కలిగి ఎట్టి స్వభావముల చేత తాను ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిగా రూపొందింప చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సాంఖ్యయోగంలో అమితంగా బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. ఇక్కడ శమము మనశ్శాంతి, దమము ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఉపరతి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి యొక్క ఆవేదన అనగా
ఒక విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భావంతో కూడినటువంటిది ఉపరతి. తితిక్ష ఎట్టి క్లేశ సమయంలోందైనా కూడాను అచంచలమైనటువంటి ఒక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుండాలి. ఎలాంటి బాధలు, ఎలాంటి దుఃఖములు, ఎలాంటి విచారములు సంభవించినప్పటికీ ఏ మాత్రం కూడా చలించినటువంటి యొక్క బుద్ధిని, భ్రమించినటువంటి మనసును కలిగి ఉంటుండాలి. తితిక్ష. ఉపరతి అనగా వాంఛలు ఎందు త్యాగము చేసుకోవటం. శ్రద్ధ అనగా గురువునందు కానీ, పండితులు ఎందు కానీ, తాను విశ్వసించినటువంటి పరమాత్మని ఎందు కానీ నిశ్చలత్వం, ఆ వాక్యాన్ని ఒక శాస్త్రవాక్యమో భగవద్వాక్యాన్నో గాఢంగా విశ్వసించేటువంటి ఒక స్థితిని శ్రద్ధ అంటారు. సమాధానం. ఈ సమాధానం అంటే ఏమిటంటే అన్నింటి ఎందుకును సంతృప్తి కలిగి ఉంటుండాలి. श्री कृष्ण ने इस सांख्य योग के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उल्लेख करते हुए किस प्रकार के गुणों का अनुसरण कर मानव आदर्शपूर्ण बन सकता है का पूरी तीव्रता के साथ उपदेश दिया. शम अर्थात मानसिक शांति, दम अर्थात इंद्रिय नियंत्रण, उपरति अर्थात पवित्र भावना के साथ युक्त तीव्र वेदना, तितिक्षा अर्थात कष्ट के समय में भी अचंचल स्थिरता को बनाए रखना, चाहे किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख और चिंताएं हों, परंतु ऐसी स्थिति में भी अविचल बुद्धि और भ्रम रहित मन का होना ही तितिक्षा है. उपरति का अर्थ है इच्छाओं को त्याग देना. श्रद्धा का अर्थ है गुरुओं, पंडितों और जिस ईश्वर में आस्था हो उनके द्वारा कथित वाक्यों और कथनों में पूर्ण विश्वास का होना. समाधान का अर्थ है हर स्थिति में संतुष्ट रहना. ఇంతే కాదు, చిత్తేకాగ్రత అత్యవసరం. ఈ చిత్తేకాగ్రత ఉండినప్పుడే మానవుని యందు అచంచలత్వము ఏర్పడుతుంది. అచంచలత్వం ఏర్పడినప్పుడే మానవుని యందు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి యొక్క శ్రద్ధ మనకు చేకూరుతుంది. ఈ తీవ్రమైనటువంటి శ్రద్ధ బయలుదేరినప్పుడే వాంఛలి యందు కొంతవరకు విరక్తి కలుగుతుంది. వాంఛలి యందు విరక్తి కలిగినప్పుడే ఇంద్రియములు తమంతట తామే నిగ్రహించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినప్పుడే మనశ్శాంతి చేకూరుతుంది. మనశ్శాంతి చేకూర్చినప్పుడు అంతర్బహిర్ పరిశుద్ధం ఏర్పడుతుంది. అంతర్బహిర్ పరిశుద్ధం ఏర్పడినప్పుడు ఓర్పు సహజంగా మన స్వరూపమైపోతుంది. इतना ही नहीं, चित्तैकाग्रता अत्यंत आवश्यक है. चित्तैकाग्रता के होने पर ही मानव में अचंचलता स्थापित होती है. अचंचलता के स्थापित होने पर ही तीव्र श्रद्धा प्राप्त होती है. इस तीव्र श्रद्धा के प्रभाव से ही इच्छाओं में विरक्ति उत्पन्न होती है. इच्छाओं के प्रति विरक्ति उत्पन्न होने पर स्वयमेव इंद्रिय नियंत्रण संभव हो पाता है. इंद्रिय नियंत्रण को प्राप्त करने पर मानसिक शांति प्राप्त होती है. मानसिक शांति के स्थापित होने पर आंतरिक एवं बाह्य शुचिता प्राप्त होती है. आंतरिक और बाह्य शुचिता के प्राप्त होने पर संयम ही हमारा स्वरूप हो जाता है. కనుకనే ఈ 5 విధములైనటువంటి భావములు సాధకుడు అత్యవసరంగా సాధించాలి అని నిరూపించాడు. కేవలం శ్లోకములు కంఠస్థము చేసినంత మాత్రమున మనకు ఏమాత్రము ఫలితం రాదు. కంఠస్థము చేయటంతో పాటు 1-2 విషయాలైనా మన నిత్య జీవితంలో మనము నిరూపించాలి. అప్పుడే గీతా మకరందము మన హృదయమును చేరగలదు. కనుక ప్రతి దినము కూడాను మీరు అనుభవించేటువంటి ఈ ఆనందమును క్రమక్రమేణ అంతర్ముఖం గావించుకొనుటకు తగిన కృషి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. इसीलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि इन 5 प्रकार की भावनाओं को प्राप्त करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है. मात्र श्लोकों को कंठस्थ करने से कोई प्रयोजन नहीं है. श्लोक कंठस्थ करने के साथ साथ 1-2 विषयों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए. तभी गीता का माधुर्य हमारे हृदय में प्रविष्ट हो सकता है. अतः मैं आशा करता हूँ कि प्रतिदिन तुम जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हो उसे धीरे धीरे अंतर्मुख कर सकोगे. उपसंहार. भगवान बाबा ने अपने इस प्रेरणादायक प्रवचन में मानव जीवन से संबद्ध
अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का उपदेश दिया ताकि हम उनको अपने जीवन में अपनाकर लाभान्वित हों। स्वामी ने स्पष्टतः कहा कि कर्म और कर्मफल दोनों मानव के लिए अनिवार्य हैं। इसीलिए मानव को शम से लेकर समाधान तक विद्यमान षड्गुणों को पूरी तत्परता के साथ विकसित करने के लिए साधना मार्ग को अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कुछ भी करना है तो प्रथमतः व्यक्ति को आंतरिक शुचिता को अपनाना चाहिए। आंतरिक विशुद्धता के महत्व को समझाने के लिए स्वामी ने अष्टावक्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया, जिसे प्राप्त करने के लिए राग द्वेषादि बुरे गुणों का विसर्जन कर सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए, जिनमें संयम और दृढ़ संकल्प अत्यंत प्रधान है। संयम और संकल्प की नींव पर ही जीवन की अट्टालिका खड़ी है। संयम की अनुपस्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। अतः आध्यात्मिक प्रगति हेतु सर्वप्रथम इस संयम को पाथेय बनाना चाहिए। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 15 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।